Welcome to Kannada Master Classes. जो व्यूवर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस मिल सकें। डिस्क्रिप्शन में कन्नड़ा मास्टर क्लासेस का लिंक दिया हुआ है, क्लिक करें, वहां से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। पाठ 2 अन्नदान लेखक चंद्रशेखर कंबार ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮಗ ಇದ್ದರು एक गांव में माँ और उसका बेटा रहते थे। ತಾಯಿ ಅವರಿವರ ಮನೆಯ ಕಸ ಮುಸುರೆ ತುಳೆದು ತಂದುದರಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಉಳಿದುದನ್ನು ಇಬ್ಬರು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು माँ कचरा साफ करने वाले और भिक्षा मांगने वाले लोग जब उसके घर आते तो वो उनको अन्नदान करती थी और बचा हुआ दोनों खाते थे। ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದರೆ ಮಗನಿಷ್ಟು ಇಟ್ಟು ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಅನ್ನವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು एक एक दिन बहुत सारे लोग भिक्षा मांगने के लिए आते तो वह सिर्फ बेटे के लिए रखकर अपना हिस्सा भी दान दिया करती थी। ಮಗ ಹೀಗೆ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾದ इस तरह बेटा बड़ा हुआ। ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ बड़ा होने पर वो सोचने लगा, ತಾಯಿ ಬರೇ ಅನ್ನದಾನವೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕಿತ್ತು अगर माँ सिर्फ अन्नदान को छोड़ देती तो वो बहुत अमीर हो जाते, ಆಗಲಿಲ್ಲ मगर ऐसा नहीं हुआ। ತಾಯಿ ಹೀಗೇಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದೆಂದು ಮಗನಿಗೆ ಯೋಚನೆಯಾಯಿತು माँ ऐसा क्यों करती है, ऐसा सवाल उसके दिल में आया। ಒಂದು ದಿನ ಮಗ एक दिन बेटा, ತಾಯಿ ಇದೇಕೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿ माँ इस तरह अन्नदान क्यों करती हो। ಒಂದೊಂದು ದಿನ ನೀನೇ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿ एक एक दिन तुम भूखी रहकर दूसरों को अन्नदान करती हो। ಅನ್ನದಾನವೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಿದ್ದೆವು अगर हमने अन्नदान को छोड़ दिया होता तो हम कितने अमीर हो जाते। ಅದೇನು ಅನ್ನದಾನದ ಮಹತ್ವ ये अन्नदान का महत्व क्या है, ಹೇಳು ಎಂದ बोलो। ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ फिर माँ ने जवाब दिया, ಮಗು ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನವೇ ಹೆಚ್ಚಿನದು बेटा सब दान में से अन्नदान श्रेष्ठ दान है। ಬಡತನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಕೊನೆ ತನಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ अमीरी गरीबी हमेशा नहीं रहती, ಆದರೆ ಅನ್ನದಾನದ ಪುಣ್ಯ ಕೊನೆ ತನಕ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಎಂದಳು लेकिन जो अन्नदान का पुण्य है वो हमेशा रहता है। ಆ ಪುಣ್ಯ ಯಾವುದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಮಗ वो पुण्य क्या है, बेटे ने पूछा। ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದು ನಮ್ಮಂಥ ನರಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಹೇಗಾದೀತು हम जैसे मनुष्य उसका जवाब कैसे दे सकते हैं। ಅದು ಶಿವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು वो भगवान शिव को पता है। ಅವನನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಕೇಳು ಎಂದು ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಳು तुम जाकर उसे पूछो, ऐसा माँ ने कहा। ಸರಿ ಅದರಂತೆ ಮಗ ತಾಯಿಯ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಶಿವನ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟ फिर वो शिव के पास जाने निकला। ಹೋಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಅಡವಿ ಬಂತು जाते जाते रास्ते में एक बड़ा जंगल लगा। ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಮರ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದವು जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ थे। ಇವನು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ
ಇಳಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯಾಯಿತು. वो पहाड़ी चढ़ने लगा तो चढ़ते चढ़ते शाम हो गई। ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೊಳೆಯದಾಯಿತು. और अभी आगे क्या करना है उसे पता नहीं था। ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೊಬ್ಬ ಬೇಡ ಬಂದ. वहां पर एक शिकारी आया। ಈ ಹುಡುಗನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಕರುಣೆ ಬಂತು. उसे उस लड़के को देखकर दया आई। ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹುಡುಗ ಹುಲಿ ಸಿಂಹಗಳ ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾನೆಂದುಕೊಂಡು क्योंकि अगर उसे ऐसा ही छोड़ दिया तो शेर और सिंह उसे खा जाएंगे, ऐसा उसने सोचा। ಈ ಹುಡುಗ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿದರೆ ಏನು ಗತಿಯಾದೀತು. उसने कहा कि अगर तुम शाम के समय में तुम ऐसे जंगल में चलोगे तो तुम्हारा क्या होगा। ಇದು ಹುಲಿ ಸಿಂಹಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳ. ये जगह सिंह और शेर का निवास स्थान है। ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿದ್ದು ನಾಳೆ ಹೋದಿಯಂತೆ ಬಾ ಅಂದ. आज रात तुम हमारे झोपड़ी में रहो, फिर कल चले जाना। ಹುಡುಗನಿಗೋ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬೇಡನೊಂದಿಗೆ ಹೋದ. वह भी वही चाहता था और उस शिकारी के साथ और चला गया। ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿದ. झोपड़ी में जाकर शिकारी ने अपने बीवी से कहा। ಈತ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದ. वो जंगल में घूम रहा था, ನಾನೇ ಕರೆದು ತಂದೆ. इसलिए मैं उसे ले आया। ಇಂದಿಂದು ನಾಳೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. वो यहाँ रहकर कल चला जाएगा। ಹಸಿದಿದ್ದಾನು, ಹಣ್ಣು ಹಾಲು ಕೊಡು ಎಂದನು. उसे भूख लगी है, फल और दूध उसे दे दो। ಅವಳು ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಆಗದು. वो कहने लगी, मुझसे नहीं होगा। ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿನ ಹಣ್ಣು ಹಾಲು ಕೊಡು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಿಡು ಎಂದಳು. अगर तुम चाहो तो अपने हिस्से के फल और दूध दे दो, नहीं तो छोड़ दो। ಬೇಡ ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಹಣ್ಣು ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟ. शिकारी ने अपने हिस्से के फल और दूध को दिया। ಹುಡುಗ ದಣಿದಿದ್ದೀಯಪ್ಪ, ಮಲಗು ಅಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹುಡುಗನನ್ನು ಉಪಚರಿಸಿದ್ದ. और अब तुम थक गए हो, सो जाओ, ऐसा कहकर वो इसके साथ रहमदिली से पेश आया। ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಸಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ದ. फिर बिस्तर बनाकर उसे सुलाया। ತನಗೆ ಮಲಗಲು ಸ್ಥಳ ಇರದಿದ್ದರಿಂದ ಬಾಗಿಲು ಹೊರಗೆ ಕಾಲು ಚಾಚಿ ಒಳಗೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದೇ ಮಲಗಿದ್ದ. शिकारी के पास खुद को सोने की जगह न होने की वजह से उसने दरवाजे के बाहर अपने पैर रखकर और सर अंदर रखा और दरवाजा खुला रखकर सो गया। ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹುಲಿ ಬಂದು ಹೊರಗರ್ಧ ಒಳಗರ್ಧ ಮಲಗಿದ್ದ ಬೇಡನನ್ನು ಕೊಂದು ತಿಂದು ಹಾಕಿತು. उस रात एक शेर आया और उस शिकारी को शेर ने मारकर खा लिया। ರಕ್ತದ ರುಚಿ ಹತ್ತಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಕಿತು. उसे खून का मजा लगा और अंदर जाकर उसके बीवी को भी खा लिया। ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಹುಲಿ ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ನೋಡದೆ ಹಾಗೆ ಹೋಯಿತು. पेट भरा हुआ शेर लड़के को बिना देखे चला गया। ಮುಂಜಾನೆ ಇವನೆದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ಇಬ್ಬರ ಎಲುಬುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. सुबह लड़के ने देखा तो वहां दोनों के हड्डियों के सिवा कुछ नहीं था। ಪಾಪ ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯವಾಯಿತೆಂದು ಹಳಹಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ. उन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, इसलिए वो बहुत दुखी हुआ।
फिर उसने अपना सफर शुरू किया। ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ತು ಕೂತಿದ್ದ. रास्ते में एक राजा सर पर हाथ रखकर बैठा था। ಇವನನ್ನು ನೋಡಿ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿರುವೆ ಅಂದ. राजा ने लड़के को देखकर पूछा कि कहाँ जा रही हो। ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಲು ಶಿವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ. एक सवाल है, मैं शिव से पूछने जा रहा हूँ। ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೀಯಾ ಎಂದ ರಾಜ. ऐसा है तो मेरा भी एक सवाल है, क्या तुम पूछकर आओगे? बादशाह ने कहा। ಏನದು? वो क्या है? ಕೋಟಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದೆ. मैंने करोड़ों रुपए खर्च करके एक झील बनाई है। ತಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೀಯಾ? उसमें पानी का एक बूंद भी नहीं है, ऐसा क्यों हुआ है? पूछ के आओगे। ಆಗಲೆಂದು ಹುಡುಗ ಮುಂದೆ ಹೊರಟ. उसके बाद लड़का आगे बढ़ने लगा। ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕುಂಟ ಕುಳಿತಿದ್ದ. फिर से एक लंगड़ा आदमी बैठा मिला। ಅವನು, ತಮ್ಮ, ನನ್ನ ಕುಂಟತನಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣವೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂದ. भाई, मेरे लंगड़ेपन की वजह पूछ कर आओ, वो ऐसा बोला। ಆಗಲೆಂದು ಹುಡುಗ ಮುಂದೆ ಹೊರಟ. फिर लड़का आगे बढ़ा। ಮುಂದೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುತ್ತ ಸಿಕ್ಕಿತು. रास्ते में एक सांप का बिल दिखाई दिया। ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಹೊರಗೂ ಅರ್ಧ ಒಳಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಹಿಂದಕ್ಕೋ ಮುಂದಕ್ಕೋ ಚಲಿಸಲಾರದ ಒಂದು ಸರ್ಪವಿತ್ತು. उसमें आधा अंदर और आधा बाहर, आगे पीछे न जाने वाला सांप मिला। ಅದಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಉದ್ದೇಶ ಹೇಳಿದ. उसे भी अपने सफर की वजह बताई। ಅದು, ನನ್ನ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏನು ಕಾರಣ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದಿತು. सांप ने अपने इस हालत की वजह पूछने को बोला। ಹುಡುಗ ಆಗಲೆಂದು ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ. उसके बाद लड़का फिर आगे बढ़ा। ಹೋದ ಸೀದಾ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋದ. जाते जाते वो सीधा कैलाश पर्वत को गया। ಅಲ್ಲಿ ಶಿವ್ ಪಾರ್ವತಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ. वहाँ शिव और पार्वती बैठे थे, जाकर उनको नमस्कार किया। ಶಂಭು, ಅನ್ನದಾನದ ಪುಣ್ಯ ಯಾವುದು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವನು, शंभु, अन्नदान का पुण्य क्या है, बोलो। तो शिव ने कहा। ನೋಡು ಮಗು, ನೇಪಾಳ ದೇಶದ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. देखो बेटा, नेपाल देश के राजा की बीवी गर्भवती है। ನೀನು ಹೋಗಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡು, ಹಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. तुम जाकर मेरा दिया हुआ प्रसाद उसे दो। ಹುಟ್ಟಿದ ಆ ಕೂಸನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಅನ್ನದಾನದ ಪುಣ್ಯ ಏನೆನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದ. उसके पैदा हुए बच्चे से पूछोगे तो वो तुमको अन्नदान का पुण्य क्या क्या है बताएगा। ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೆಳೆದಿರುವ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ. उसी तरह राजा के झील में पानी न आने की वजह पूछा। ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವನು ಹೇಳಿದ. तो शिवा बोला। ರಾಜನಿಗೆ ಬೆಳೆದ ಒಬ್ಬ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. बादशाह की एक बड़ी बेटी है। ಅವಳನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ವರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತದೆ. अगर उसकी शादी करवा दी जाए तो झील पानी से भर जाएगा। ಹಾಗೆ ಕುಂಟನ ಕಾಲು ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದೆ? तो लंगड़े के पांव क्यों गए हैं? ತನಗೆ ತಿಳಿದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಆತ ಯಾರಿಗಾದರೂ
ಯೋಗ್ಯನಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಹೋದ ಕಾಲು ಬರುತ್ತದೆ. अगर वो अपना ज्ञान किसी योग्य मनुष्य को दे देगा तो उसके पांव ठीक हो जाएंगे। ಸರ್ಪವೊಂದು ಹುತ್ತದ ಒಳಗೂ ಹೋಗದೆ ಹೊರಗೂ ಬರಲಾರದೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಕಾರಣ? क्या वजह है कि सांप सुराख में फंस गया है, न अंदर जा रहा है न बाहर आ रहा है, उसकी क्या वजह है? ತನ್ನ ನೆತ್ತಿಯ ರತ್ನವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯನಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿದಾಡಬಹುದು. अगर वो अपना नागमणि किसी योग्य आदमी को दान कर दे तो वो बाहर आ जाएगा। ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಪ್ರಸಾದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ಬಂದ. इसी तरह सारे सवाल के जवाब मिलने के बाद वो शिव पार्वती को नमस्कार करके प्रसाद लेकर वापस आया। ಬರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸರ್ಪ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಹುಡುಗ, ಕೇಳಿದ್ಯಾ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದಿತು. आते वक्त पहला सांप मिला। सांप ने लड़के से कहा कि मेरा सवाल पूछ कर आया क्या? ಹೌದು, ಕೇಳಿದೆ. ನಿನ್ನ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲೊಂದು ರತ್ನ ಇದೆಯಂತೆ, ಅದನ್ನು ಯೋಗ್ಯನಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನೀನು ಸರಿದಾಡಬಹುದಂತೆ ಎಂದ. उसने हाँ कहा और बोला, तुम्हारे पास जो नागमणि है उसे योग्य आदमी को दान किया तो तुम्हारी परेशानी दूर होगी। ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗೋ ನಿನಗೆ ಅದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ऐसा है तो मैं इसे तुम्हें ही दान करता हूँ। ತಕೋ ಎಂದು ತನ್ನ ನೆತ್ತಿಯ ರತ್ನವನ್ನು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿತು. ले लो, इस तरह कीमती रत्न को उस लड़के को दे दिया। ಆ ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿದಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು उसी वक्त वो सांप ठीक हो गया। ಆನಂದದಿಂದ ಹೆಡೆ ತೆಗೆದು ಆಡಲಾರಂಭಿಸಿತು. और खुशी खुशी वो सिर हिलाकर खेलना शुरू किया। ಹುಡುಗ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ದಾರಿ ಹಿಡಿದ. लड़का फिर अपने रास्ते चला। ಮುಂದೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕುಂಟ ಸಿಕ್ಕಿದ. ಹುಡುಗ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ. फिर वापस लौटते वक्त लंगड़ा मिला। मेरा सवाल पूछा क्या, ऐसा उसने लड़के से कहा। ಕೇಳಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ವಿದ್ಯೆನೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯನಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಬರುತ್ತದಂತೆ ಎಂದು ಹುಡುಗ. हाँ पूछा, तुम्हारे पास जो इल्म है उसे दान कर दो, तुम्हारे पैर आ जाएंगे, लड़के ने जवाब दिया। ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನಗಿಂತ ಯೋಗ್ಯ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಈಗೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. वैसे रहा तो तुमसे बेहतर कौन हो सकता है, अभी मैं तुम्हें अपना इल्म दान करता हूँ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕುಂಟ ತನ್ನ 64 ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆದ. फिर उस लंगड़े ने 64 इल्मों को उसे सिखाया। ಅವನಿಗೆ ಕಾಲು ಬಂದಿತ್ತು. फिर उसके पैर आ गए। ಆನಂದದಿಂದ ಕುಣಿದಾಡಿದ. फिर वो खुशी खुशी दौड़ने लगा। ಹುಡುಗ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೊರಟ. फिर लड़का अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದ. थोड़ी देर चलने पर ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ತಿದ ರಾಜ ಸಿಕ್ಕಿದ. सर पर हाथ रखा हुआ राजा मिला। ಇವನನ್ನು ಕೊಂಡೊಡನೆ ಹುಡುಗ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದೆಯಾ ಎಂದ.
उसने लड़के से पूछा, क्या तुमने मेरा सवाल पूछा? ಹೌದು, ಕೇಳಿದೆ. ನಿನ್ನ ಬೇಡದ ಮಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯ ವರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತದಂತೆ. हाँ, मैंने पूछा, तुम्हारी जो बेटी है उसे योग्य आदमी से शादी करवाओगे तो झील में पानी आ जाएगा। ನಿನಗಿಂತ ಯೋಗ್ಯ ವರ ಇನ್ನಾರಿದ್ದಾರೆ? तुमसे बढ़कर योग्य वर कहाँ मिलेगा? ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿ ರಾಜ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. बोलकर राजा अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करवा दी। ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಲಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. जैसे ही शादी हुई झरना पानी से भर गया। ಹುಡುಗ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ನೇಪಾಳ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ. लड़का अपनी बीवी को लेकर नेपाल देश आया। ಆ ದೇಶದ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ ದಿನ ತುಂಬಿದ್ದರೂ ಹಡೆಯಲಾರದೆ ಸಂಕಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಳು. उस देश के राजा की बीवी गर्भवती थी और वो तकलीफ में थी। ಹುಡುಗ ಹೋಗಿ ಶಿವನ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟ. लड़के ने शिव का प्रसाद उसे दिया। ಅವಳು ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಬಂಗಾರದಂತೆ ಮಗನನ್ನು ಹಡೆದಳು. उसी वक्त उसने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। ಕೂಸಿಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ದರ್ಬಾರಿಗೆ ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದ. पैदा हुए बच्चे से मुझे एक सवाल पूछना है, इसे दरबार में लाया जाए। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ऐसा लड़के ने कहा। हर कोई हैरान हो गया। ಆದರೂ ಕೂಸನ್ನು ದರ್ಬಾರಿಗೆ ತಂದು ಬಂಗಾರದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟರು. बच्चे को दरबार में लाया गया। ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದ, लड़के ने कहा, ಮಗು, ಶಿವ್ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. बेटा, शिव ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ಅನ್ನದಾನದ ಪುಣ್ಯ ಯಾವುದು? अन्नदान का पुण्य क्या है? ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ನಕ್ಕು ಮಾತಾಡಿತು. ये सुनकर बच्चा हंसा और बोला, ಅಯ್ಯ, ಶಿವನನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಿ. जब तुम शिव को मिलने जा रहे थे, ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ. रास्ता भूलकर जंगल में भटक रहे थे। ಆಗ ಒಬ್ಬ ಬೇಡ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಹಣ್ಣು ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನೆನಪಿದೆಯೇ? तब एक शिकारी ने तुम्हें झोपड़ी में ले जाकर दूध और फल दिए, याद है क्या? ಹೌದು. हाँ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಬೇಡ ನಾನೇ तो वो शिकारी मैं ही हूँ। ಅಂದೆ. ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹುಲಿ ತಿಂದಿತ್ತು. उस दिन शेर ने मुझे और मेरे बीवी को खा लिया। ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನಿಂದು ರಾಜ್ಕುಮಾರನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. खाना दान करने के वजह से मैं राजकुमार बन के पैदा हुआ। ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಇದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹಂದಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. मेरी बीवी फल और दूध देने के लिए राजी नहीं थी, इसलिए वो सुअर के रूप में पैदा हुई है। ಬೇಕಾದರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡು ಎಂದು ಆ ಮಗು ಹೇಳಿತು. अगर तुम चाहो तो जाकर देखो, ऐसा उस बच्चे ने कहा। ಆಗ ಈ ಹುಡುಗ ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತಾನು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸುಖದಿಂದ ಇದ್ದ. फिर वो लड़का अपनी माँ के पास आया और अन्नदान करते करते खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा।